features and function supported by a software system is not the only the concern. And a software applicant's performance, like its response time, reliability, resource usage, and scalability do matters. Okay. यो भने के भने सफ्टवेयरले करेक्ट इनपुट दिएर मात्र भएन. As I had given the example of one QFX, the system was very fluent, but when the number of users goes on increasing, when some of the superhit movies were released, then the response and resources use of the system was very high, which lead to the system crashes. अब अहिलेको टाइममा त्यस्तै भइरहेको छ. इफ यु गो अन टु दि मेरो सेयरको कसैले चाहिँ मेरो सेयरको बारेमा थाहा छ भने है मेरो सेयर मार्केटको मेरो सेयर भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ वेब. अब कहिले कहिले चाहिँ एकदम हाई अमाउन्ट अफ सेयरको आइपिओ खुल्यो, इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ. त्यो खुलिसकेपछि चाहिँ युजरहरू यति धेरैले त्यहाँ लगइन गर्छ कि द सिस्टम इज टोटल्ली ह्याङ एन्ड भेरी स्लो. एउटा फर्म भर्नलाई 10वटा 15वटा 3-4वटा डेटा भर्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट 2-3 मिनट लाग्छ. द्याट इज द की फर द सफ्टवेयर optimization also. The goal performance testing is not to find out the bug. यसले गलत यसले bug find गर्ने हैन, but to eliminate the performance bottlenecks. हैन, जसो deficiency छ त्यसलाई चाहिँ eliminate गर्नका लागि optimization of the software. The focus of performance testing is checking a software programs scalability, determines the maximum user load the software application can handle. है कतिवटा युजर यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्केलेबिलिटीले चाहिँ गर्छ. लोड टेस्टिङ इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ performing the test. A load test is usually conducted to understand the behavior of the system under the specific expected load. This load can be expected concurrent number of users on the application performance, a specific number of transactions within the set of duration. Okay, load testing चाहिँ के गरिन्छ भने a number of people लाई चाहिँ एकैचोटी लगइन गर्न दिने एउटा, अनि a number of transactions चाहिँ एकैचोटी इनिशियलाइज गर्ने. There are different tools for initializing this type of for doing this type of performance. है त्यसैले यो लोड टेस्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले जुन अघि मेरो सेयरको कन्सेप्टमा गएँ, आई थिंक दे शुड इम्प्लिमेन्ट दिस. सेकेन्ड थिङ इज द लोड टेस्टिङ, stress testing. Stress testing is to verify the behavior of the system once the load increases more than the system design expectation. This system addresses which component fail first when we stress the system by applying the load beyond the design expectation, so we can design more robust system. यसले चाहिँ के गर्छ भने at this point we will be providing the data more than the system can handle. र यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टमको पार्ट, डेटाबेस पार्ट के हुन्छ कि युआई पार्ट हुन्छ कि हार्डवेयर पार्ट हुन्छ, के क्र्यास हुन्छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ. एन्ड वी विल अपडेट दैट deficiency for doing the stress testing. Another is the soak testing. It is also called the ACA endurance testing. यसको अर्को नाम. Running a system at a high load for a prolonged period of time to identify the performance problem is called soak testing. अब एउटै सिस्टमलाई चाहिँ लङ टाइमसम्म युज गरिराख्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा सर्भर कति आवरसम्म चाहिँ
विदाउट एनी प्रब्लम चल्छ भनेर टेस्ट गरियो भने द्याट इज कल्ड द सोक टेस्टिङ. इट इज टु मेक स्योर द्याट द सफ्टवेयर क्यान ह्यान्डल द एक्सपेक्टेड लोड ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम. हामीले लोड दियौँ होइन, लोड पनि दियौँ र फर अ लङ पिरियड अफ टाइम पनि वेट गऱ्यो भने हामीले चाहिँ यसरी सोक टेस्टिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ. Another is the volume testing. Under the volume testing, large number of data is populated in a database and the overall software system behavior is monitored. Data is populated in the database and overall software system is slow हुन्छ कि fast हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ. The objective is to check the software application's performance under a varying database volume. Database को volume कहिले धेरै भयो भने त as I had given the example of city center, त्यहाँको बिलिङ सफ्टवेयरको एउटा रिपोर्ट यति छ कि त्यो सबै रिपोर्ट निकाल्न it took around 1 hour. Right? This type of those system are lagging the volume testing. Now stability determines if the application is stable under the varying loads. हैन, stability भयो. And speed testing determine whether the application responds quickly or not. Just like the मेरो सेयर गर्छ नि, तिमीहरूले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ फेसबुक खोल्यो भने पनि ढिलो खोल्छ नि हैन. द्याट इज अब त्यो बेलामा चाहिँ मेबी you do have the internet problem or कहिले कहिले सर्भरमा प्रब्लम पनि भएको हुन सक्छ. This type of testing are done under this. है, अब के गर्नु पर्यो भने I am not going to just continue the furthermore किनकि एकदम थोरै स्टुडेन्टहरु आइरहेको छ. You go on through this slide. अब तिमीहरुको चाहिँ एउटा टास्क चाहिँ के हुन सक्छ भने we have given तिमीहरुले चाहिँ मैले डिफरेन्ट टाइपहरुको रिक्वायरमेन्टहरु कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ पढाएको थिएँ. जस्ट लाइक इन्टरभ्युज हैन, क्वेशनर्स. नाउ तिमीहरुले चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा क्लास हुनुभन्दा अगाडि you need to write a questionnaire for your project. अस्ति हामीले प्रेजेन्टेसन दिएको प्रोजेक्टहरु थियो, त्यसको लागि चाहिँ क्वेशननायर र स्याम्पल एन्सरहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तिमीहरु फिल्ड भिजिट गरेर नत्र भने चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेशन एन्सरहरु चाहिँ बनाउनु पर्यो. अनि इन्टरभ्युको मोडलहरु कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हेर्नु पर्यो. क्वेशननायर र इन्टरभ्यु मोडलहरु चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ गराउनु पर्यो है. त्यो गरेर के हुन्छ, कस्तो कस्तो रिक्वायरमेन्टहरु आउँछ त्यो चाहिँ लेखेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अर्को विक आफ्टर द क्लास रिज्युम्स. ठीक छ? हेलो, ओके, दिस इज अल अबाउट दिस. अरु त भन ल, अब तिमीहरुको हाउ योर क्लास इज. अब तिमीहरुको दशैं के हुँदैछ? अब दशैं भन्दा अगाडि आई एम जस्ट स्टपिङ द फर्मल कोर्स टुडे.